हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्नर। तो आज आम तुम पढ़ा पंचम श्रेणी भाषा महकर द्वितीय पाठ जार नाम हूँ न्यायर सिंहासन है। तो चलतु किसी डेरी नक आरंभ करवा। अनेक वर्ष तल कथा उज्जयिनी नाम एक ऐतिहासिक तथा प्राचीन नगरी थिला। तो बहुत पुराना वर्ष तल कथा है। तो से कौन थी ना उज्जयिनी नाम एक ऐतिहासिक तथा प्राचीन नगरी थिला। नगरी माने तुम सहर जेटा आम कहे है। सेठारे भोजराज नामक जड़े राजा राजत्व करुले। भोजराज नामक जड़े राजा से राजत्व करुले। नगरी को लगी धारापुरी बोली गोटे ग्राम थिला। नगरी को लगी गोटे धारापुरी बोली गोटे ग्राम थिला है। ग्राम माने गाँ। सेठारे एक सुदीर्घ पड़िया थिला। प्रत्येक दिन अनेक पिला सेही पड़िया को खेलिबाको आसंती। पड़िया रे गोटे पटे उच्च चिकण पथरटीए थिला। पिलामाने मिसी सेठारे गोटे मंच तैयारी कले। मंचटी सिंहासन भली देखाउतला। तो से सुदीर्घ पड़िया से दीर्घ पड़िया कौन थिला ना पिलामाने प्रतिदिन खेलिबाको आसुथिले एवं सेठी गोटे चिकण पथरटीए थिला है। तो पिलामाने सेठारे कौन कले ना सेठारे गोटे मंच तैयारी कले। मंच माने तुमरो स्टेज स्टेज तैयारी कले। सेही मंचरे कौन कले ना सेही मंचटा तुमरो सिंहासन भली देखाउतला है। सेठी से मंचटा कौन सिंहासन भली देखाउतला। तार मंचा तैयारी परे पिलाटीए सेथिरे थिबा पिलाटीए सेथिरे थिबा पत्थर ऊपर बसी पड़िला। तो ये मंच तले तैयारी हला। ए जे मंच तुम देखि पारछो तैयारी हला सेतले कोन हला ना तले पिलाटा होची ए पत्थर ऊपर सेठी बसी पड़ला हैला। से पत्थरटा तुम सिंहासन भली देखाउतला सेति में से ता ऊपर बसी पड़ला हैला। तापरे सब सांग को डाकी कहिला ए सिंहासन आजिठू मोर। तो ये समस्त सांग को से डाकी कहला ना ए सिंहासनटा आजिठू मोर। मु राजा तुम्हें माने मोर परिषद वर्ग है। माने मुझे राजा और तुम्हें माने मोर परिषद वर्ग है। तुम्हें माने जन जन कर तुम अभियोग मो निकट को आण। तो सी कौन कहला ना पिला सी समस्त कहला कि तुम्हें माने तुम जहाँ सब अभियोग अच्छी गोटे गोटे कर मो पाखक आण है। मुझे विचार करी से ये पिलाटा तुम से विचार कर। तापरे सभी मिसी विभिन्न प्रकार अभियोग गोटे पर गोटे राजा निकट को उपस्थापन करती है। तो यही सब पिला मिसिकी तुम कौन कले ना राजा ये हूँ राजा ये पिलाटा राजा है। तो से राजा पाक जाकि गोटे पर गोटे अभियोग उपस्थापन करती है। पिलाटी मंचर सिंहासन में बसी समस्त अभियोग शुणे और तुरंत समस्त को खुशी कला भली फैसला शुणे। तो पिलाटा हूँ ये पिलाटा तुम देखिपार ये पिलाटा कौन करे ना समस्त अभियोग शुणे एवं अभियोग शुणी कौन करे ना समस्त को भल फैसला दिए है। तापर पिला माने नियमित एभली खेल खेलती और बहुत मजा नियंती है। तो पिला माने प्रतिदिन ये सब खेल खेलती एवं तार मजा फायदा उठाती है। तारे पड़िया दे जाउथबा बाटई माने मध्य पिलांको एही खेल को उपभोग करती और राजा भावे मंचासीन पिलाटी विचार शैली को देखि बहुत आश्चर्य प्रकट करती। कौन है से बाट दे बाटई मैंने जाऊँगी से यही खेल को उपभोग करती है। उपभोग कर मंचाधीन जी राजा है मंचर जी राजा है से पिलाटीर तार विचार शैली को देखिए बहुत आश्चर्य होती है। सी किपर अभियोग गुड़ाक विचार करे है तार जो फैसला शुणाए से गुड़ देखिए यही बाटवी मैंने बहुत आश्चर्य प्रकट करती। बेले बेले निज निज मध्य को निज निज मध्य कुआकुई हमें कि ए बालक देहरे किसी दैविक शक्ति रही। तो से बाटवी मैंने कौन करते निज निज मध्य कुआकुई हमें कौन कुआकुई हमें ना ये बालक मध्य किसी दैविक शक्ति अच्छी। दैविक शक्ति माने देवता शक्ति किसी अच्छी है। फल से एभली सुंदर और उपयुक्त विचार प्रदान कर जहाँफल से कि कौन कर सुंदर आउ विचार उपस्थापन कर। दिनकर कथा दुई जन कृषक से मध्य होता कलिर विचार राजा निकट को न जाई मंचरे बसुवा पिला निकट को उपस्थित हेले है। तो कौन है दुई जन कृषक कली झगड़ा होता किसी। तो से राजा पाक न जाकि क्या पाक गले ना ये मंचास्थित पिला पाक गले है। ये मंचर राजा है स्टेज राजा है। तो एमाने जी ओरिजिनल राजा ता पाक न जाकि ये मंचास्थित राजा पाक गले है। ये बालकटी मंचास्थित राजा है ना। तो दुहे से कली विषय पिलाटी को कहले ये दुई जन कौन कले ना पिलाटी को कली विषय कहले है। पिलाटी गंभीरता सह सबू शुणिला। शेष में से दुही को एपरी फैसला शुणाइला जहाँ शुणिकी दुहे आश्चर्य हो गले। तो ये पिलाटा कौन कले ना सबू एम सब कथा शुणला और कथा शुणिकी गोटे किसी डिसीजन है फैसला से शुणाइला है। फैसला शुणिकी जहाँ सी फैसला शुणाइला तो एम दुई जन ताकू देखी बहुत आश्चर्य हो गले है। से दिन ठार लोक मैंने निज निज आपत्ति अभियोग को नहीं आउ राजा निकट को न जाई पिला पाखक आसती है। तो से दिन ठार कौन है ना जो लोक देखिले
कि कृषक ମାନେ ଏଇ ଯେ କୃଷକ ମାନେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ପିଲାଟି ଭଲ ଫଇସଲା ଶୁଣିଲା, ସେଇଦିନଠୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି କଣ କଲେ ନା ଆଉ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇକି ଏଇ ପିଲାଟା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ହେଲା। ପିଲାଟି ସଭିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ପରି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଫଳରେ ପିଲାଟିର ଯଶ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ କଣ ହେଲା ନା ଯାହା ଫଳରେ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟଜନକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ତ ଫଳରେ କଣ ହେଲା ସବୁଆଡେ ତାର ଯଶ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଶ ମାନେ ତୁମର ହଉଛି ଫେମ୍ ହେଲା, ଯେଟାକି ଆମେ କହୁଛେ କଣ ସିଏ ସବୁଆଡେ ଫେମସ ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପିଲାଟିର ଖ୍ୟାତି ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ବି ସେ ପିଲାଟିର ଫେମସ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମେ ସେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ, ରାଜା ବହୁତ ରାଗିଗଲେ ସେତେବେଳେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ପିଲାଟି ନିକଟକୁ ଯିବେ ଓ ପିଲାର ବିଚାରଧାରାକୁ ଦେଖିବେ ହେଲା। ତ କଣ ହେଲେ ନା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହଉଛି ରାଜା ରାଗିଗଲେ। ତାପରେ ରାଜା ଭାବିଲେ କି ନା ଆମେ ଟିକେ ପିଲାଟା ପାଖକୁ ଯିବା, ତାପରେ ପିଲାଟିର ତା ବିଚାରଧାରାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ତା ପରଦିନ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ରାଜା ମଞ୍ଚରେ କିଛି ଦୂରରେ ରହିଲେ। ତ କଣ ହେଲା ନା ସେଇ ମଞ୍ଚ ଠାରୁ ରାଜା ସେଠି ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିକି ମଞ୍ଚରେ କିଛି ଦୂରରେ ରହିକି ପିଲାର ବିଚାର ଶୈଳୀକୁ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ସେ ପିଲାଟିର ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଶୈଳୀକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ ହେଲା। ସେ ପିଲାଟିର ସେ ରାଜା କଣ ଥିଲେ, ରାଜା କଣ କଲେ ନା ଏଇ ଯେ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଲେ, ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିକି କଣ କଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କର ଯେ ବିଚାର ଶୈଳୀ, ଏଇ ଯେ ପିଲାଟି ଯେମିତି ବିଚାର କରୁଛି, କେମିତି ତାର ଅ ସେ ସମାଧାନ ଦଉଛି ହେଲା, ଏହି ଶୈଳୀକୁ ରାଜା ବହୁତ ପସନ୍ଦ କଲେ। ତାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ସତରେ ଏ ପିଲାଟି ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ବିଚାରଧାରାକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେ ରାଜା କଣ କଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିକି କହିଲେ, ଏ ପିଲାଟା ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ତାର ବିଚାରଧାରାକୁ ବି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ସିଏ କେତେ ବିଚାର ଶୈଳୀକୁ ଆଗେଇକି ନେଇଛି, କେତେ ବଢିଆ ସେ ଭାବୁଛି, କେତେ ବଢିଆ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ରାଜା ଏଇଟା ଭାବିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ସେ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରୁଛି, ବଡମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ନିକଟରେ ହାର ମାନିବେ ହେଲା। ରାଜା କହିଲେ କଣ ନା ଏତେ ଛୋଟ ବୟସରେ ସେ ଯେ ବିଚାର ଯେ କରୁଛି, ବଡମାନେ ବି ତାହା ହାର ମାନିଯିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ପରିଷଦ କହିଲେ, ହଜୁର ଏ ପିଲା ତ ନିଇତି ମଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ନୁହେଁ। ପ୍ରତିଦିନ ମଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ତା ସ୍ଥାନରେ ଏ ପିଲା ମଞ୍ଚାସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ତ କଣ ହେଲା ନା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକି କହିଲା ରାଜାଙ୍କୁ, କଣ କହିଲା ନା ହଜୁର ଏ ପିଲା ତ ସବୁଦିନ ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ବସେନି, ଅ, ଯେ ପିଲାଟା ମଞ୍ଚରେ ବସେ ତାକୁ ଆଜି ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ତ ତେଣୁ ସିଏ ଆସିନି, ତେଣୁ ଅଲଗା ପିଲା ବସିଛି ତା ଜାଗାରେ। ରାଜା କହିଲେ, ତେବେ ଏହା ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏହା ବି ଯାହା ବି ହଉ ଏହି ମଞ୍ଚ ସରି ଯାହା ବି ହଉ ଏହି ମଞ୍ଚ ସିଂହାସନର ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଚମତ୍କାରିତା ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ତ ରାଜା କଣ କହିଲେ ନା ଏହା ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏ ଯେ ତା ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିଲା ଆସିକି ବିଚାର କରୁଛି ଏବଂ ତାହାରି ଭଳିଆ ବିଚାର ନେଉଛି ହେଲା। ତ ରାଜା ଏହାକୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଗଲେ ହେଲା। ଏବଂ ରାଜା କଣ କଲେ ନା ମୁଁ ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ହେଲା। ତାପରେ ତାପରେ କଣ କଲେ ରାଜା ନା ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେହି ମଞ୍ଚ ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ଖୋଳିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତ ରାଜା କଣ କଲେ ନା ରାଜା କହିଲେ, ଏ ଯାଅରେ ତୁମେ ଏଇ ମଞ୍ଚାସ୍ଥିତ ତଳକୁ ଖୋଦାଖୋଦି କର ହେଲା। ସେଠି ଖୋଦିକି ଦେଖ ସେଠି କଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ହେଲା। ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ମଞ୍ଚ ତଳକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ରାଙ୍କାନ୍ତ ପଥରରେ ତିଆରି ରତ୍ନ ଖଚିତ 32ଟି ପିତଳଯୁକ୍ତ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତ କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଚଟା ଖୋଳିଲେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ସେ ମଞ୍ଚଟା ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଗୋଟେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପାଇଲେ ରାଜା ହେଲା। ସେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଦେଖିକି ତୁମର ଏଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପିତଳଯୁକ୍ତ ମାନେ ଏଇ ଯେ ଆମେ ଯେ କହୁଛେ କାଠ ପୁତୁଳି ଦେଖିଥିବ, ବାସ୍ ସେଇ କାଠ ପୁତୁଳି ଗୁଡା ଏଇ ଲାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଲାଗିଥିଲା ହେଲା। ତାପରେ ସିଂହାସନର ଚାରୋଟି ଗଡ଼ରେ 4 ଜଣ ଦେବଦୂତ ମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦା ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ତ କଣ ହେଲା ନା ଏଇ ସିଂହାସନରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ତୁମର ଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ହେଲା, ଦେବ ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ପିତଳଯୁକ୍ତ ଖୋଦା ହେଇକି ରହିଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ମାଟି ତଳୁ ସିଂହାସନ ମିଳିବା କଥା ପବନ ବେଗରେ ଚାରିଆଡେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ତ ଏଇ ଯେ ମାଟି ତଳୁ ଯେ ସିଂହାସନ ମିଳିଲା, ତ ଚାରିଆଡେ ସେଟା ପବନ ବେଗରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ତାପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସିଂହାସନ ଦେଖିବାକୁ ଭିଡ଼ ଜମାଇଲେ। ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ସିଂହାସନ ଦେଖି କହିଲେ, ଏହା ସାଧାରଣ ସିଂହାସନ ନୁହେଁ, ଏହା ବହୁ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସିଂହାସନ। ଏହା ଉପରେ ରାଜା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଉପବେଶନ କରି ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟର ବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଏହା ଏକ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ ହେଲା। ତ ଏଇ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଆସି କଣ କହିଲେ ନା ଏଇ ପଣ୍ଡିତ ଆସି କହିଲେ ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସିଂହାସନ ନୁହେଁ, ଏହା କଣ ଏହା ହଉଛି ତୁମର ରାଜାଙ୍କ ସିଂହାସନ। କେଉଁ ରାଜା ନା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କର ସିଂହାସନ। ଏଠାରେ ବସି ସିଏ ନ୍ୟାୟ ହେଲା, ଧର୍ମ ତୁମର ତାହାର ସବୁ ବିଚାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ
ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ଆଦେଶ ଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସିଂହାସନକୁ ରାଜ ଦରବାରକୁ ପ୍ରେରଣା କରାଯାଉ ହେଲା। ମାନେ ରାଜା କଣ କହିଲେ ନା ଏଇ ସିଂହାସନ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ, ଏଇ ସିଂହାସନକୁ ତୁମେ ରାଜ ଦରବାରକୁ ନେଇଯାଅ। ରାଜ ଦରବାରକୁ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଘରକୁ ତୁମେ ନେଇଯାଅ ହେଲା। ରାଜା ଏଇଟା ତାକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ହଁ ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ବସିବି ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଫଇସଲା କରିବେ। ତ ରାଜା କଣ କହିଲେ ନା ଏହା ଉପରେ ମୁଁ ବସିବି ଏବଂ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାହା ସବୁ ମୁଁ ଫଇସଲା ଶୁଣାଇବି। ତା ପରଦିନ ରାଜା ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ କାହାର ଏକ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା ହେଲା। ତ ହଠାତ୍ କାହାର ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। କଣ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା ନା ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା ହେଲା। ତାପରେ ରାଜା ଚାରିଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ, କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁନର୍ବାର କଣ କଲେ ନା ସେ ପୁନର୍ବାର ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଉଥରେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଆଗେଇ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା ହେଲା। ତାପରେ ଏଥର ରାଜା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ସିଂହାସନ ଗଡ଼ରେ ଖୋଦିତ ଗୋଟିଏ ପିତୁଳା ତାଙ୍କୁ ଏ କଥା କହୁଛି। ତ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏ ସିଂହାସନରେ ଦୂତମାନେ ଯେଉଁଟା ଥିଲେ, ମାନେ ଏଇ ଯେ ପିତୁଳା ଟାଇପର ଗୋଟେ ଥିଲେ ହେଲା, ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା ହେଲା। ତାପରେ ପିତୁଳିକା ପୁଣି କହିଲା, ରାଜା ଆପଣ କଣ ଏହି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା। ତ ପିତୁଳିକା କଣ କହିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା ଆପଣ କଣ ଏହି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ? ଆପଣ କଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ କି? କଣ କହିପାରିବେ ନା ଜୀବନରେ କେବେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି। ତ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲା, ଆପଣ କଣ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛ ପିତୁଳାଟା ହେଲା। ଏଇ ପିତୁଳାଟା କଣ ପଚାରିଲା ରାଜାଙ୍କୁ, ଆପଣ କେବେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ କି ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ଚୋରି କରିନାହାନ୍ତି? ତ ରାଜା ରାଜା ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲେ ହେଲା। ରାଜା କଣ କଲେ ନା ଲଜ୍ଜାରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କଲେ ଏବଂ କାରଣ ତାଙ୍କ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ପରିଷଦ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତାରେ ପିତୁଳିକା ପୁଣି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଚୋରି ଅପରାଧକୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ 3 ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା 3 ଦିନ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ତାପରେ ଏହା କହି ପିତୁଳିକାଟି ଡେଣା ହଲେଇ ଉଡ଼ିଗଲା ହେଲା। ତ ଏଇ କଥାଟା କହିକି ଏଇ ପିତୁଳିକି ଡେଣା ହଲେଇ ଆକାଶକୁ ସେ ଉଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ରାଜା ପିତୁଳିକାର ରାଜା ପିତୃକାର କଥା ଅନୁସାରେ 3 ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଉପବାସ କଲେ ହେଲା। ରାଜା କଣ କଲେ ନା ଏଇ ପିତୃଙ୍କ କଥା ଶୁଣି 3 ଦିନ ଉପବାସ କଲେ ହେଲା, 3 ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଏବଂ କଣ ହେଲା ଚତୁର୍ଦିନ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଗଲେ ହେଲା। ତାପରେ 4 ଦିନ ପରେ ସେ ପୁଣି ସିଂହାସନକୁ ବସିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ହେଲେ ଏ କଣ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତୃକା କହିବାକୁ ଲାଗିଲା ହେଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିତୃକା ଏଇ ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଆର ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା ହେଲା, ତାର ପଛଆଟେ ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେମିତି ପଛଆଟେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଟୋଟାଲ ଏମିତି 4ଟା ପିତୃକା ଥିଲେ ହେଲା। ସେଇ ଭିତରେ ଜଣେ କହିକି ଉଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ଏ ପାଖରେ ଏବେ କହିଲା। ଏବେ କଣ କହିଲା ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ପୁଣି ସେଇ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା କହିଲା ହେଲା। ଆପଣ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ କି ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି? ତ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ପଚାରିଲା, ସେ ପିତୃକା ରାଜାଙ୍କୁ କଣ ପଚାରିଲା ନା ଆପଣ କେବେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିପାରିବେ ଜୀବନରେ କେବେ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି? ରାଜା କହିଲେ, ମୁଁ ତ ପିଲାବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମିଛ କହିଦେଇଥାଏ ହେଲା। ତ ରାଜା କଣ ଭାବୁଥିଲେ ନା ରାଜା ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଛୋଟ ଥିଲି ସେତେବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ମିଛ କହିଦିଏ ହେଲା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତୃକା ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଡେଣା ହଲେଇ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଗଲା ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତୃକାଟା ଡେଣା ହଲେଇ ଆକାଶକୁ ସେ ଉଡ଼ିଗଲା। ତ ରାଜା ପୁଣି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଏବଂ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ରାଜା ପୁଣି 3 ଦିନ ଧରି କଣ କଲେ ନା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଏବଂ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କଲେ ହେଲା। ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ପୁଣି ସେ ସିଂହାସନକୁ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପିତୃକା ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଲା, ତୃତୀୟ ପିତୃକା ଫେର ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲା। ତାପରେ କଣ କହିଲା ତାଙ୍କୁ ନା ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କାହାକୁ କେବେ କଣ ଜୀବନରେ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି? ତ ତୃତୀୟ ପିତୃକା କଣ କହିଲା ନା ଜୀବନରେ ରାଜା ଆପଣ କେବେ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚେଇ ନାହାନ୍ତି? ତା ରାଜା ଏହା ଶୁଣି ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ହେଲା, ମାନେ ପଛକୁ ସେ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। କଣ ହେଲା ନା ତୃତୀୟ ପିତୃକା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଡେଣା ହଲେଇ ସେ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣ କେବେ ଜୀବନରେ ଆଘାତ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ସେ ରାଜା ଶୁଣିଟା ପଚାରିଲା। ତା ରାଜା ହଉଛି ତା କଥା ଶୁଣି ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇଗଲା। ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇକି ସେମିତି ତୃତୀୟ ପିତୃକା ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଗଲା ହେଲା। ତାପରେ ରାଜା ପୂର୍ବ ପରି 3 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଓ ଉପବାସ କଲେ। ରାଜା ପୁଣି ଥରେ 3 ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ଏବଂ ଉପବାସ ମଧ୍ୟ କଲେ। ପୂଜା ଶେଷରେ ବସି ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲାବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପିତୃକା
ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ହେଲା। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କଞ୍ଚା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିତୁଳିକା, ସିଏ ଆଉ ଥରେ ବାହାରିକି କହିଲା ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିତୁଳିକା ଖାଲି ହେଇଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ପିତୁଳିକା ଖାଲି ହେଇଛି ହେଲା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ପିତୁଳିକା ଖାଲି ହେଇଥିବ। ତ ଏଇଠି ଚତୁର୍ଥ ପିତୁଳିକା ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ବାହାରିକି ଏଇଠି ତୁମ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା ନା, ରହିଯାଆନ୍ତୁ ରାଜା, ଯେଉଁ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲେ। ତା ମନ କୁଳସିତ ନଥିଲା ହେଲା। ତ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା କ'ଣ ନା, ଯେ ପିଲା ଏଇ ସିଂହାସନରେ ବସୁଥିଲେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଷ୍ପାପ ଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି କଳୁଷିତ ନଥିଲା ହେଲା। କଳୁଷିତ ମାନେ କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଡାଟି ଜିନିଷ ମାନେ ଅଇଳା କିଛି ନଥିଲା ହେଲା। ସେମାନେ ପୁରା ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ସବୁ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ତୁମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛ ତେବେ ଏଇ ସିଂହାସନରେ ବସିପାର ହେଲା। ତ ସେ ପିତୃଳିକା କ'ଣ କହିଲା ନା, ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମେ ଯଦି ଏଇ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନିଜକୁ ଭାବୁଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ବସିପାର। ରାଜା ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ପିଲା ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିପାରୁଛି ତେବେ ମୁଁ ରାଜା ଭାବେ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ, ପୁଣି ଧନ୍ୟବାନ ପୁଣି ଧନବାନ, ବଳବାନ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲା। ତ ରାଜା ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ପିଲା ବସିପାରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ବସିପାରିବିନି? ମୁଁ ତ ହଉଛି ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ନା ହେଲା। ମୁଁ ଅଧିକ ଧନବାନ, ମୁଁ ଅଧିକ ବଳବାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ରାଜା ଏଇଟା ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାର କ'ଣ ହେଲା, ଏଣୁ ମୁଁ ଏ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲା। ରାଜା କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହା ଭାବି ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ମାତ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ପିତୃଳିକା ସିଂହାସନ ସହିତ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଡେଣା ହଲେଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ତ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏଇସବୁ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ କଥା ଭାବିକି ସେ ସିଂହାସନରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଚତୁର୍ଥ ପିତୃଳିକା ଧରିକି ଏଇ ସିଂହାସନକୁ ଧରିକି ସେ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନ ବସିବା ନହେଲା। ତ ରାଜା ଆଉ ସେଇ ନ୍ୟାୟର ସିଂହାସନରେ ଆଉ ବସି ପାରିଲେ ନାହିଁ ହେଲା। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ରାଜା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ପିତୃଳିକାଟା କ'ଣ କଲା ନା, ସିଂହାସନକୁ ଧରିକି ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲୁଛି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ତୁମର ଏହାର କାହାଣୀ ଶେଷ ହେଲା। ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ବି ଶେଷ ହେଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ତୁମ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ ହେଲା।